हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबीएम कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज आपण मान प्रैक्टिस सेट बा मैट्रिक गाइड आसी जाइए जहाँकि आपण मानकर प्रमेय न्यूज पेपर आसी। तो फ्रेंड्स, आज सब्जेक्ट होची ओडिया। सांग माने आपण माने निज निज मार्क को चेक करंतु। जेमिति कि पूर्व वीडियो में कही आपण माने पाखे गोटे खाता एवं पेन धरी बसंतु। जिते प्रश्न को पढ़ी उत्तर गुड़िक कहवा आगु आपण माने निज निजर ऑप्शन गुड़ी देखी से गुड़िक उत्तर खातार लिखंतु एवं शेष में आपण मानकर केते मार्क रहिला निश्चित रूप जानी पारिबे। सांग माने आपण मानकर एग्जाम गुड़िक बा बोर्ड एग्जाम पाखी गलानी, सेथिपई बारंबार बारंबार प्रैक्टिस करतु एवं आम चैलेंज सहित जड़ित रुहतु। जेतेबेले मु विभिन्न प्रकार न्यूज पेपर आसीथिबा प्रैक्टिस सेट गुड़ी आनिबी, से गुड़ी आपण माने प्रैक्टिस करेंगे। आज आम देखा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ओडिया सब्जेक्ट प्रथम आम देखा सब्जेक्ट। चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। सांग माने वीडियो को स्टार्ट करने आगु मुझे कही रखुचे, जदि आम चैनल आपण मैंने नुआ अच्छा ताहले ही आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। पाखर थी बेल आइकन दबी ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दिंतु। जितेबाला कि मुझे कौन प्रकार नुआ वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आपण मैंने यार नोटिफिकेशन को पाइपर। तो निश्चित रूपे आपण मानकर जिते मार्क जिते रहा निश्चित रूपे कमेंट माध्यम जनइबे। चलतु एक नंबर प्रश्न को जीवा। एक नंबर प्रश्न कही सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी क्यों पत्रिकार प्रकाश पाइथिला? यार ऑप्शन गुड़िक है उत्कल समाज, नवरवि, मुकुर और उत्कल साहित्य। यार राइट आंसर होची उत्कल साहित्य। मानव जो वैषयिक शारीरिक मानसिक नैतिक उन्नति एवं साधन करिथाए ताहाको आमे माने क्यों आख्या देइथाउ? ताहाको आमे माने सभ्यता आख्या देइथाउ। प्राचीन रोमियो और ग्रीस सभ्यता रे कौन सभ्यतार आदर्श रूपे परिगणित होउथुला? कोडा ना वैषयिक उन्नति सभ्यतार आदर्श रूपे परिगणित होउथुला। त्याग और आत्मसंयम क्यों सभ्यतार आदर्श थिला? त्याग और आत्मसंयम भारतीय सभ्यतार आदर्श थिला। भारतर वैशिष्ट्य कौन? भारतर वैशिष्ट्य होची आध्यात्मिकता। सांग माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारतर वैशिष्ट्य होची आध्यात्मिकता। आज पर्यंत आमे कहार उच्चतम सोपान रे पहुँची पारि नाहु। आज पर्यंत आमे माने आदर्शर उच्च सोपान रे पहुँची पारि नाहंती। जेकोसी विषय सम्यक ज्ञान को आमे माने कौन कहू? आमे विज्ञान बोली कही थाउ। जड़ विज्ञान मूल आम मानकर क्यों शास्त्र निहित थाए? ना गणित शास्त्र निहित थाए। सांग माने एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट आपण मान पई। जड़ विज्ञान मूल क्यों शास्त्र निहित थाए? प्राय एथिरे एई प्रश्नटी समस्त परीक्षा आसी थाउची। 9 नंबर देखिबा। जेतेबेले आधुनिक सभ्यतार आदर्श प्रत्येक जानिबे सेतेबेले कहार ध्वजा उड़िबो? सेतेबेले मैत्रीर ध्वजा उड़िबो। आधुनिक सभ्यतार लक्ष्य पथरे पहुँचापी क्या पथ प्रदर्शक रूपे वर्ण कराई? विज्ञान को आम पथ प्रदर्शक रूपे वर्ण कर। राघव लंकात्रानुकूल कविताटी वैदेश्य विलास काव्यर केउं छंदरू आसीछि? केउं छंद? ना 40तम छंदरू आसीछि। उपेन्द्र भंज केउं काव्यरू रामकाव्य उपेन्द्र भंजक केउं काव्य को रामकाव्य बोली कहिबा? वैदेश्य विलास को रामकाव्य बोली कहिबा। 13 नंबर रामचंद्र समुद्र को केउंथिरे पोतिबा को विचार कले? पर्वत रे पोचिबा को विचार करथिले। शुक सारण किए? शुक सारण होचंदी रावणकर दुई मंत्री। रावणर दुई मंत्री। ज्येष्ठ भ्राता कहा समान बोली रावण शुक सारण माध्यम विभीषण को वार्ता प्रदान करिसेंती। ज्येष्ठ भ्राता पिता सहित समान बोली रावण शुक सारण सहित कौन कर वार्ता प्रदान करिसेंती। शुक सारण क्यों मार्ग जाई सागर को अतिक्रम कले? शुक सारण उभय आकाश मार्ग जाई सागर को अतिक्रम करथिले। कवि सम्राट काहाकू देवरूपी बोली कहिसेंती? काहाकू ना रावण को देवरूपी बोली कहिसेंती। अंगदक प्रचंड चापुड़ा कहा परी थिला? वज्राघात परी थिला।
ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ କିଏ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା? କିଏ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ବା ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ। 19 ନମ୍ବର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ମନ୍ଦହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାବଣ କାହାକୁ ହୀନ ପରାକ୍ରମୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ମନ୍ଦହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାବଣ ରାମକୁ ହୀନ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି? ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। କାନ୍ଧ ଉପରେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ଚମକି ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ? କାନ୍ଧ ଉପରେ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଚାଳିବତ୍ କିଏ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ? ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦ ମନ୍ତ୍ରଚାଳିବତ୍ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 24 ନମ୍ବର। ମୁଁ ତ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏକଥା ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। 25 ନମ୍ବର। କାହାର ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ଦରବାର କକ୍ଷ ସମସ୍ତ ଗୁଞ୍ଜନ ହଠାତ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା? କାହାର ହେବ? ମହାରାଣୀଙ୍କର। କିଏ ସଞ୍ଜବେଳେ ଫଳ ଆଉ ଦୁଧ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଏନି? କିଏ? ନା ବେବି ସଞ୍ଜବେଳେ ଫଳ ଆଉ ଦୁଧ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ର କେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇଛନ୍ତି? କେଉଁଠାରେ? ନା କେଉଁଠି? କଟକଠାରେ। ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ, ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି, ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ର। ପୁରବୀ କାହା ଆଗରେ ବହିଟିକୁ ଟିକନିକ୍ କରି ପଢ଼ନ୍ତି? ପୁରବୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ବହିଟିକୁ ଟିକନିକ୍ କରି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପୁରବୀ କାହାକୁ ଦେବତା ସଦୃଶ ଦେଖୁଥିଲେ? ପୁରବୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଦେବତା ସଦୃଶ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କୁହାଯାଏ। ହରି ଭଲ ନାଚୁଥିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଏହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ ହେବ ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ, ଏହାକୁ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ଏହାକୁ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍କଳମଣି କି ସତେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ କି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ସତେ? ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି କି ନା ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇଟା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଏଇଟା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ହେବନି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଏଇଟା ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ତାର ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି ଲେଖିପାରିବେ। 34 ନମ୍ବର। ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନ ଜାଣେ? ଏହାକୁ ବିବୃତି ସୂଚକ ପରିଣତ କର। ବିବୃତି ସୂଚକ ହେଲା ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନ ଜାଣେ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିବୃତି ସୂଚକ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ତ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକରେ କଲେ? ନା ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ କୋଉଠି ଅଛି? ଯୋଉଟା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ହରିଶବ୍ଦ, ଏହାକୁ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ଏଇଟା କି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଏହାକୁ ବିବୃତି ସୂଚକ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ବୃଥା। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ, ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ଏ ବାକ୍ୟଟିକୁ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ। ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲା, ସଂକ୍ଷେପଣ ବାକ୍ୟରେ ସଂକ୍ଷେପଣ ରୂପରେ ଲେଖ। ପାନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ପାନରା ବୋଲି କହିବା। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗଲା, ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ପାନରା ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆସିବେ, ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ଦମ୍ପତି ଆଜି ଆସିବେ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବା 40 ନମ୍ବର। ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରେ, ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଜିଜ୍ଞାସୁ ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ, ବିଦ୍ୱାନ ହେବ। ତ କ'ଣ ହେବ? ଜିଜ୍ଞାସୁ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୱାନ ହେବ। 41 ନମ୍ବର। ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକମାନେ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇକି ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସଂକ୍ଷେପଣ ଲେଖିଲେ ବିଷ୍ଣୁର ଉପାସକକୁ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କହିବା। ଆମେ
କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହେବାକୁ ଆମେ ନନ୍ତବିଧି ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଥିଲେ ସେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ନ ହୋଇଥାଏ? କୋଉଟା ହେବ ନା ବି ହେବ କୋଉଟା ଔ ପରେ, ସେଠି ଭୁଲ ହେଲା ବୋଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବି ଔ ପରେ କ'ଣ ଥିଲେ, ନ ଥିଲେ, ଦନ୍ତ ନଥିଲେ ସେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 44 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଦନ୍ତ ନଥିଲେ ସେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ନ ହୋଇଥାଏ? ତ ଚ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, କ ବର୍ଗ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କ ବର୍ଗ ପରେ ଯଦି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଦନ୍ତନ ହେଇବ, ଏ ଦନ୍ତ ନଥିଲେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ନ ହୋଇଥାଏ। ତୃଣ, ଏଠାରେ କାହିଁକି ଦନ୍ତନଟା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ନ ହୋଇଛି? ତୃଣ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ, ତୃଣ ନ ପରେ ଅ ଥିବାରୁ, ତୃଣ ନ ପରେ କ'ଣ ଥିବାରୁ, ଅ ଥିବାରୁ ସେ ଦନ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ନ ହୋଇଛି। ଭାଷଣ, ଏଠାରେ କାହିଁକି ନର ଦନ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ନ ହୋଇଛି? ଭାଷଣ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ପରେ ନ ଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ନ ହୋଇଛି। ମାର୍ଗଣ, ଏଠାରେ କାହିଁକି ନର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଦନ୍ତନ ହୋଇଛି, ସେ ଦନ୍ତନରୁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ନା କ ବର୍ଗ ପରେ କ ବର୍ଗ ଓ ଗ ବର୍ଗରେ ନଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ମାର୍ଗଣ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ରାବଣ, ଏଠାରେ କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ରାବଣ ଏଠାରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଓ ପରେ ରାବଣ, ରାବଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଓ ପରେ ନଥିବାରୁ ସେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ରୁକ୍ମିଣୀ, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ରୁକ୍ମିଣୀ ପ ବର୍ଗ ପରେ ପ ବର୍ଗ ମ ବର୍ଗ ପରେ ନଥିବାରୁ ତାହା କ'ଣ ହେଲା, ଦନ୍ତ ନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଣନ୍ତବିଧିର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବା ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କୋଉଟା ହେବ ନା ମଶାଣୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 50ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର MCQ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହାର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ମାର୍କକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ନେଇ ଆସିବି ଏହାର ସବଜେକ୍ଟିଭ ଗୁଡ଼ିକ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ।